بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 11 فروری 2024 بروز اتوار سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو ہم لائے ہیں آپ کے لیے اوتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی ہوں گی، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ رفح آخری پناہ گاہ ہے، اسرائیلی حملہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب نے غزہ میں رفح پر اسرائیلی حملے کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب رفح پر حملے کی خطرناکی سے آگاہ کر رہا ہے۔ اسرائیلی وحشیانہ بمباری سے فرار ہونے والے لاکھوں شہریوں کے آخری پناہ گاہ رفح ہے، جو غزہ پر اسرائیلی حملوں کی وجہ سے نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ سعودی عرب پناہ گزینوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کرتے ہوئے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کو ٹی وی پر دیکھا کرتا تھا، شاہی مہمان کے تاثرات۔ شاہی ضیافت میں آسٹریا سے آنے والے ایک عمرہ زائر نجاتی بیرامی کا کہنا ہے کہ ٹی وی پر کعبہ شریف کو دیکھا کرتا تھا، اب جب بیت اللہ میں کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں تو خود پر یقین نہیں آ رہا۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی میزبانی میں 15 ملکوں سے 250 کے قریب اہم شخصیات عمرہ کی ادائیگی کے لیے ارض مقدس آئے ہوئے ہیں۔ شاہی مہمانوں کی آمد مدینہ منورہ میں ہوئی، جہاں انہیں مسجد نبوی شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کے بعد ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے۔ بعد ازاں مدینہ منورہ میں مختلف اسلامی تاریخی مقامات کی زیارت بھی کروائی گئی۔ مسجد نبوی میں سونے اور ڈیرہ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی۔ مسجد نبوی شریف میں انتظامی امور کے ذمہ دار عبدالرحمن الحمدی کا کہنا ہے کہ مسجد میں سونے، ڈیرہ ڈالنے اور راستوں میں بیٹھنے کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے جامع انداز میں کارروائی کی جا رہی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق انہوں نے سعودی ٹی وی الاخباریہ کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ مسجد نبوی شریف میں آنے والوں کو چاہیے کہ وہ مسجد کے تقدس کا خیال کریں، یہاں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں۔ انتظامیہ کی جانب سے خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو راہداریوں پر ڈیرہ ڈالنے والوں اور سونے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ ذمہ دار کا مزید کہنا تھا کہ نگران ٹیمیں مسجد نبوی شریف کے مختلف مقامات پر موجود ہوتی ہیں، جو اس قسم کے حالات کی فوری رپورٹ متعلقہ ادارے کو کرتی ہیں۔ واضح رہے، بعض لوگ مسجد نبوی شریف میں فرض نمازوں کی ادائیگی کے بعد سو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ لوگوں کو ڈیرہ ڈالنے اور راہداریوں میں سونے سے باز رکھا جا سکے۔ دہشت گرد کی پردہ پوشی پر شہری کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ نے ایک دہشت گرد کی پردہ پوشی پر سعودی شہری کو سنائی جانے والی قتل کی سزا نافذ کر دی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ میں کہا کہ حسان بن ثابت بن عویزہ الزوبر نامی شہری کو موت کی سزا دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ مذکورہ شخص نے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے ہلاک ہونے والے دہشت گرد کی پردہ پوشی کی تھی۔ اس نے ان سے رابطے قائم کیے اور ملاقاتیں بھی کی، حالانکہ اس کو ان کے منصوبوں کا علم تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تو عدالت میں اس کو پیش کیا گیا، تمام الزام ثابت ہوئے، عدالت نے اس کو موت کی سزا سنائی، اور وزارت داخلہ نے کہا کہ ہفتے کو عدالت کے فیصلے کو نافذ کرتے ہوئے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ کارکنوں کا سالانہ بنیاد پر میڈیکل چیک اپ آجر یا کفیل کمپنی کی ذمہ داری ہے۔ سعودی عرب میں قانون محنت کے مطابق کفیل کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارکنوں کو مقررہ ضوابط کے مطابق علاج کی سہولت فراہم کرے۔ آجر نیوز کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ قانون کی شق 144 کے مطابق کارکنوں کو میڈیکل کی سہولت، اس پر علاج کی فراہمی کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔ واضح رہے، قانون محنت کے مطابق کارکنوں کا سالانہ بنیاد پر میڈیکل کرانا بھی کفیل یا ادارے کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، خاص طور پر ایسے پیشوں پر کام کرنے والے جن کی صحت پیشہ ورانہ امور کی ادائیگی کے دوران متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ان کارکنوں کا سالانہ بنیاد پر میڈیکل کروانا ضروری ہوتا ہے۔ وزارت کے قانون کے مطابق کارکنوں کے سالانہ میڈیکل کی فائل مرتب کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس بارے میں کسی بھی وقت وزارت کی جانب سے دریافت کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق کارکنوں کا اقامہ جاری یا تجدید کرانے کے لیے میڈیکل انشورنس کرانا ضروری ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری کفیل پر، آجر پر یا کمپنی پر ہوتی ہے۔ سعودی تحفظ جنگلی حیات منصوبہ کس طرح عرب چیتے کو معدومیت کے دہانے سے واپس لا رہا ہے؟ سعودی عرب کا رائل کمیشن برائے اللہ کے ماہرین تحفظات نے اس سال جنگل میں معدومیت کے خطرے سے دوچار مختلف قسم کی آبادی ان میں اضافے کی امید میں عرب چیتے کے 7 بچوں کی افزائش نسل میں کامیابی حاصل کی ہے۔ خیال رہے کہ جنگل میں 120 عربی چیتے باقی رہ گئے ہیں، جن میں سے تقریباً 20 وہ سعودی عرب میں ہیں، جو بنیادی طور پر الگ تھلگ وہ اسیر اور حجاز کے جنوب مغربی
पहाड़ों तक महफूज हैं, जिनसे जो है जिनको तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की जा रही हैं। कमीशन के नायब सदर जो है उन्होंने जो है तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने अरब न्यूज़ को बताया कि आरसीयू की सहूलत में जो कैद आबादी है उसमें 27 सेहतमंद जानवर शामिल हैं। अफज़ाइश के प्रोग्रामों को जंगल में अरब चीते की तादाद बढ़ाने के लिए ज़रूरी समझा जाता है। सीसीटीवी कहाँ लगाए जा सकते हैं? वज़ारत दाखिला की हदायत के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने सिक्योरिटी सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनके कानून जारी किए हैं। औकात के मुताबिक उनकी वेबसाइट पर सीसीटीवी कैमरों के जो ज़वाबित हैं मौजूद हैं, जो कि आप moi.gov.in से पर देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है सीसीटीवी कैमरे किसी भी इदारे में दाखिले के मकामात पर नस्ब किए जाएंगे ताकि आने जाने वालों की शनाख्त की जा सके। गोदामों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ। इदारे की तमाम मंजिलों की राहदारियों और बड़े हॉल्स में भी सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। रिसेप्शन पर भी हों। एटीएम्स के अलावा अहम मकामात आग वाली जगह पर भी ये कैमरे लगे होने चाहिए। पार्किंग लाइट्स में भी आने जाने वाले दरवाज़ों पर भी कैमरे नस्ब हों। इलेक्ट्रिक रूम्स हैं, इंटरनल नेटवर्क हैं, कम्युनिकेशन रूम्स के दरवाज़ों पर भी कैमरों की तनसीब होगी। मुलाकातियों के आने जाने वाले उस हिस्से में भी सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएँ जहाँ मुलाकाती गाड़ियों से उतरते हैं, सामान उतारते हैं। लादने वाले मकामात और मुख्तलिफ सर्विस वाले मकामात पर भी सीसीटीवी कैमरे नस्ब होंगे। गैस सिलेंडर्स, रूम या कॉम्प्लेक्स और करीब के इलाके में भी सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो होने चाहिए। इंसानी शक्ल वाली मछली की दरियाफ्त, इसकी हकीकत क्या है? कई हफ्तों से सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस क्लिप्स जो हैं वायरल हो रही हैं जिनको पब्लिश करने वाले दावा कर रहे हैं कि इंसानी जो चेहरों वाली मछली है वो हाल ही में करंगी नामी इलाके में दरियाफ्त हुई है। फ्रांसीसी एजेंसी प्रेस के मुताबिक इन क्लिप्स को बड़े पैमाने पर वायरल किया गया और इस तनाज़े को जन्म दिया गया कि ये मछलियाँ हैं वो असली हैं या नकली हैं। लेकिन ये वीडियो की हकीकत जो है वो चेक करके जो है उस चैनल के मालिक ने वो जो क्लिप शाया किया है, बाद में उसने वजाहत कर दी है कि कंप्यूटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वीडियो को शाया किया क्या है। क्या आपको भी खाना खाने के फ़ौरन बाद भूख लगती है? एक एक्सपर्ट ने 4 वजूहात बता दी और हल भी बता दिया। प्रोटीन, ग़िज़ाई रेशा और पानी की कमी की वजह से खाने के फ़ौरन बाद भूख का एहसास रहता है। उस पर जो है उनका कहना था पूर्णता का एहसास जो है वो दोबारा कैसे हासिल कर सकते हैं। रशिया टुडे की वेबसाइट जो न्यूट्रिशन थेरेपी माहिर डॉक्टर तातियाना रिपाकोवा ने हवाला देते हुए कहा कि 4 वजूहात हैं जो इंसान को पेट भरने से रोकती हैं। पहला, खाने में प्रोटीन की कमी, क्योंकि प्रोटीन तवील अरसे तक जो है उस एहसास को बरकरार रखने में मदद देता है। इसके सबसे अहम ज़राए गोश्त, मछली, अंडे, दूध की मसनूआत और गिरीदार मेवे और फलियां हैं। दूसरा, एक शख्स ग़िज़ाई रेशा की कमी की वजह से पेट भरा हुआ महसूस नहीं कर सकता, जो सब्जियों, फलों और जो है अनाज में पाया जाता है। प्रोटीन की तरह ये जो परपूर्णता के एहसास को बढ़ाता है, ये इसलिए भी फ़ायदेमंद है कि ये मैदे में खाने की मिकदार को बढ़ाता है और हाज़मे के अमल को सुस्त करता है। तीसरा, जिस्म में मायात की कमी भी पेट भरने का एहसास ना करने की एक वजह हो सकती है, क्योंकि दिमाग प्यास को भूख से उलझा देता है। चौथा, एक शख्स ज़हनी तनाव और जल्दी खाने की वजह से भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अगर तो इसका जो है उन्होंने हल बताया कि आहिस्ता से खाना जो है वो आहिस्ता खाना चाहिए और जायका लेकर उसको लुत्फ़अंदेज़ होना चाहिए खाने से, और जिस्म को पेट भरने के लिए वक्त भी जो ज़्यादा है वो काफ़ी देना चाहिए। सऊदी अरब में सबसे कम टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया? नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने हफ्ता को सऊदी अरब में रिकॉर्ड किए गए सबसे कम टेम्परेचर के बारे में बताया। मरकज़ ने वजाहत की कि तारीफ में सबसे कम टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद करियात में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा तबूक और दमाम में 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम की रिपोर्ट में मरकज़ ने दरमियाने दर्जे से लेकर शदीद गर्द चमक के साथ बारिशों की भी तवक्को ज़ाहिर की है। क्या कोई गैर मुल्की कारकुन कफ़ील के अलावा किसी दूसरी जगह काम कर सकता है? सऊदी अरब में महकमा का जो कानून है उसके मुताबिक, कानून मेहनत के मुताबिक, गैर मुल्की कारकुनों के लिए लाजमी है कि वो अपने स्पॉन्सर के साथ ही काम करें। और जो है ये बात महकमा जवाज़ात की जानब से सवाल के जवाब में बताई कि कारकुन को किसी भी किस्म की परेशानी होने की सूरत में कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए जायज़ मसाइल के हल के लिए लेबर ऑफिस से रुजू करना चाहिए। कानून मेहनत के तहत सऊदी अरब से डिपोर्ट होने वाले लोगों को सऊदी अरब में दोबारा आने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। कानूनी तौर पर गैर मुल्की कारकुन के लिए लाजमी है कि वो अपने कफ़ील के अलावा किसी दूसरी जगह काम ना करे। ऐसा करने पर जुर्माने और मुल्क बदरी की जो सज़ाएँ हैं वो मुकर्रर की गई हैं।
बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के लिए फॉरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 82 पैसे, STC पे 73 रुपये 58 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 90 पैसे, मनी ग्राम 73 रुपये 68 पैसे, टेली मनी 73 रुपये 62 पैसे। इंडिया के लिए फॉरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 87 पैसे, STC पे 21 रुपये 82 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 80 पैसे, मनी ग्राम 21 रुपये 76 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 80 पैसे दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।